नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की समीक्षा मीटिंग दौरान केंद्र, दिल्ली सरकार और कौमी राजधानी के स्थानक प्रशासन वालों कोविड-19 स्थिति ते काबू पाउण लई कीते जा रहे यत्नां की शलाघा की। भारत में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 8,21,000 के नेड़े पहुंची। कोरोना वायरस तो ठीक होने की दर 62.78% हुई। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भविख में सेहत प्रति खतरिਆਂ ਤੋਂ बचण ਲਈ देश ਵਿੱਚ पर्यावरण अनुकूल भवन कला ਅਤੇ डिजाइन की वरतों करने की लोड़ ते जोर दिता। मनुखी वसीलिਆਂ ਦੇ विकास बारे मंत्राला ने देश भर ਵਿੱਚ यूनीवर्सिटी ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ आयोजित करने ਲਈ विस्तारित स्टैंडर्ड संचालन प्रक्रिया तैयार की। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि देश में लॉकडाउन में खुल देने तो बाद भारतीय अर्थचारा आम वांग होने की दिशा वाल अगे वध रहा है। शक्तिकांत दास ने कहा कि RBI ने मौजूदा कोविड संकट दौरान अर्थचारे नूं मुड़ लीह ते लियाउण अते वित्ती प्रबंध नूं बचाउण लई कई कदम चुके। भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर के नौगाम सैक्टर में LOC ते घुसपैठ की कोशिश नूं नाकाम करदिआं 2 अतवादी ढेर कीते। बठिंडा दीआं महिलावां कौमी पेंडू आजीविका मिशन तहत बांस के ट्री गार्ड बना के आमदन प्राप्त करने दे नाल-नाल वातावरण बचाउण विच भी अहम भूमिका निभा रही ने। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र, दिल्ली सरकार और कौमी राजधानी के स्थानक प्रशासन वालों कोविड-19 स्थिति ते काबू पाउण लई कीते जा रहे यत्नां की शलाघा की है अते होर सूबा सरकारां नूं भी समुचे NCR खेत्र विच कोरोना महामारी नूं फैलण तो रोकण लई इसे तरह की पहुंच अपनाउण लई कहा है। प्रधानमंत्री दफ्तर वालों जारी बयान विच कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी देश विच कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा लई एक मीटिंग दौरान की। उन्हां जनतक थावां ते समाजिक अनुशासन निजी साफ सफाई रखने की लोड़ ते जोर दिता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी बारे जागरूकता वड्डे पैमाने ते फैलाई जानी चाहिए है ते कोरोना वायरस नूं फैलण तो रोकण लई लगातार कोशिश जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले विच अवेसलेपन की कोई गुंजाइश नहीं है। अज की इस समीक्षा मीटिंग विच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और कैबिनेट सकत्तर समेत होर उच्च अधिकारी भी मौजूद सन। भारत में बीते 24 घंटिया दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 27,113 मामले सामने आने तो बाद देश भर में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले कुल मामलों की संख्या 8,20,916 हो गई है। 24 घंटिया में 519 व्यक्तियों की कोरोना कारण मौत होने तो बाद इस महामारी नाल मरण वालियां दा आंकड़ा 22,123 तक पहुँच गया है। केंद्रीय सेहत मंत्राला के ताज़ा आंकड़े अनुसार भावें देश में कोरोना के मामले लगातार तेज़ी नाल वध रहे हैं, पर इस दे नाल सेहतयाब होने की दर में भी लगातार सुधार आ रहा है। देश में हुण तक 5,15,386 कोरोना मरीज ठीक होकर घरी परते ने। कोरोना की सेहतयाब दर करीब 62.78% हो गई है, जबकि भारत में कोविड-19 के 2,83,407 एक्टिव मामले ने। महाराष्ट्र सूबा कोरोना नाल सब तो वध प्रभावित है, जिथे हुण तक 2,38,461 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। सूबे में इस महामारी नाल मरण वालियां की गिनती 9,893 तक पहुँच गई है। तमिलनाडु में 1,30,261 कोरोना मामले दर्ज हुए हैं और 1,829 मरीजों की इस महामारी कारण मौत हुई है। दिल्ली में भी कोरोना मामलों की गिनती में तेज़ी नाल वाधा होया है, जिथे हुण तक 1,09,140 कोरोना मामले सामने आए और 3,300 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इधर पंजाब में भी कोविड-19 मामलों में लगातार वाधा जारी है। सूबे में हुण तक कुल 7,357 व्यक्तियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई और 187 लोगों की इस बीमारी कारण मौत हुई। सूबे में हुण तक 5,017 मरीज कोरोना वायरस तो ठीक होकर घरी परत चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के पीपल्स एक्शन पार्टी के आगू और प्रधानमंत्री ली सीन लूंग नूं आम चोणां विच स्पष्ट बहुमत हासिल करने लई वधाई दी है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लूंग ने आम चोणां दौरान 93 पार्लीमानी सीटां विचों 83 सीटां जित के
ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮ ਅਹੁਦਾ ਲੀ ਸੇਨ ਲੂੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ 1965 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਚੋਂ 61.24% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਭਵਨ ਕਲਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ SOP ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UGC ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟਰਮੀਨਲ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੋਖਰੀਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। RBI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਬਰ ਕਰੋ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਸੁਣ, ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। RBI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ, ਸਚੇਤ ਰਹੋ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 7ਵੀਂ SBI ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਨਾਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ RBI ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। Banks and other financial entities are today at the forefront of the country's countermeasures against the economic impact of COVID-19. The broader objective was to mitigate the risks to growth outlook while preserving financial stability. The COVID-19 pandemic perhaps represents so far the biggest test of robustness and resilience of our economic and financial system. ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ FIR ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਸੰਪत्ति ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਪਾਰ ਸੰਪत्ति ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦੁਬੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਦਰਜਨ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪत्तियां ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਗਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ LOC ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਨਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨੌਗਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਹਰਕਤ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 2 AK ਰਫਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में कौमांतरी सरहद ते पाकिस्तानी फौज ने अज गोलीबंदी की उलंघना की। एक सरकारी अधिकारी ने जम्मू में दस्सिया कि पाकिस्तान वालों बिना किसी भड़काहट के फायरिंग की गई, जो सारी रात चलती रही। सरहद ते तैनात BSF के जवानों ने गोलीबंदी की उलंघना का मूँह तोड़ जवाब दिता। अधिकारी ने यह भी दस्सिया कि शुक्रवार रात 10:30 बजे शुरू हुई फायरिंग अज तड़के 4:15 बजे तक चलती रही। इस फायरिंग में भारत वाले पासे किसी भी तरह के जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है, पर इस घटना तो बाद सरहदी लोगों में सहम पैदा हो गया और उन्होंने सारी रात जमीनदोज बंकरां विच बिताउणी पई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर होने का संदेश दिता, जिस तहत लोगों को स्वै रोजगार नाल जोड़न के उपराले किए जा रहे हैं। भारत विच सरकार ने पेंडू विकास मंत्राला वालों चलाई जा रही योजना कौमी पेंडू आजीविका मिशन तहत पिंडां दीआं औरतां नूं रोजगार दिता जा रहा है तां जो वो अपनी रोजी रोटी खुद चला सकन। कौमी पेंडू आजीविका मिशन तहत बठिंडा जिले के 100 पिंडां विच औरतां दे स्वै सहायता ग्रुप नूं बांस दी लकड़ दे ट्री गार्ड बनाउण दा काम दिता गया है। एक स्वै सहायता समूह विच कोई 10 औरतां काम करदियां ने जो बांस दी लकड़ दे ट्री गार्ड बना रहीआं ने। ये ट्री गार्ड बनाउण लई बांस दी लकड़ जिला प्रशासन वल्लों मुहैया करवाई जांदी है अते तैयार होए ट्री गार्ड पिंडां दीआं पंचायतां वल्लों खरीदे जा रहे हैं, जो बठिंडा जिले के 300 के करीब पिंडां विच बूटियां नूं सुरक्षित रखण लई लगाए जाणगे। एक ट्री गार्ड बनाउण लई करीब 45 मिनट का समा लगता है अते 10 रुपए प्रति ट्री गार्ड सरकार वल्लों काम करन वालियां इन्हां औरतां नूं दिता जावेगा। इस योजना तहत कामियां नूं मिलण वाली आमदन की रकम सीधी लाभपात्रियां दे खातियां विच जावेगी। ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर बलजीत सिंह ने दस्सिया कि पहले पड़ाव दौरान 30,000 ट्री गार्ड ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ NRM ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਂਸ ਦੇ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 500 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਈ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ 350 ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸਿਵੀਆ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਰਜਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ 70 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5-600 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵਾਸਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 500-600 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।